أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. سووا صفوفكم وإلى تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الصبح رب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام دار ربنا وتعالى ذي الجلال والإكرام إلى أن ربنا ولنا سبحان الله. الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم إنه غفور رحيم. أعوذ بالله من شر ذنوب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد النعيم الذي يوافق مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظمتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من الجسد وسعادة الجسد قبل الموت وشهادة عند الموت بعد الموت وعافية من الحساب وأمنا من عبدك ونصيب الجنة والنظر الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وربنا صبرا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril asari wa madadikal jari wal ma'na bihi fi kulli aqwali wa ala alihi wa sahbihi nur ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan barokah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, memberikan taufik, hidayah dan hidayahnya sehingga kita semua bisa melakukan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita, selalu memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah selalu di dalam jalan kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang tidak terasa kita telah memasuki hari ke-18 atau 19 di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki Ashrul Awakhir, 10 hari yang terakhir. Maka setidaknya kita masuk di bulan Ramadan ini, di dalam hati kita niatkan mengharap kepada Allah supaya kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Karena sejatinya tidak ada manusia di dunia ini yang terlepas dari melakukan dosa. Semua manusia tanpa terkecuali adalah orang-orang yang melakukan dosa. Nabi Adam alaihissalam, beliau dikeluarkan dari surga karena satu dosa, yang mana Nabi Adam memakan buah kendi, kemudian diusir oleh Allah karena satu dosa tersebut. Secara logika, kita manusia di dunia ini dosanya bukan hanya satu, tapi bisa puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kali tidak terhitung jumlahnya dosa yang kita lakukan. Secara logika, kalau kita berpikir, Nabi Adam alaihissalam karena satu dosa dikeluarkan dari surga, sedangkan kita dosanya banyak, kesalahannya banyak, maksiatnya banyak, pengen masuk surga. Ini logikanya di mana? Nabi Adam satu kesalahan dikeluarkan dari surga, kita banyak kesalahan pengen masuk surga. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah kita merasa bahwa banyak dosa kemudian kita berharap kepada Allah itu adalah sesuatu yang mustahil. Justru karena kita ini banyak dosa, kalau kita datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh mengharap ampunannya, maka insya Allah dosa-dosa kita ini akan diampunkan oleh Allah. Karena dalam hadis dikatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia anak Adam itu adalah semuanya pendosa, dan sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku kepada Allah, wahai hamba-hambaku orang-orang yang melakukan dosa besar. Bayangkan, karena kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita, walaupun
di dalam Al-Quran itu dikatakan orang-orang yang melakukan dosa besar, yang telah menzalimi dirinya, yang telah berlebihan terhadap dirinya, tapi Allah masih menyebut kita dengan kata-kata ya ibadi, wahai hambaku. Ya, bayangkan ada orang, seandainya ada orang melakukan salah dengan kita, nyolong barang kita, tiba-tiba kita mengatakan wahai kekasihku. Ini kan mustahil kalau manusia seperti itu. Tetapi Allah mengatakan wahai orang-orang yang telah berbuat dosa melampaui batas, dengan kata-kata ya ibadi, wahai hambaku. Ya, orang-orang yang melakukan dosa besar ini masih hambaku semua, kata Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ini adalah motivasi bagi kita. Ya, sebanyak apapun dosa kita, masih ada peluang di dalam kehidupan kita ini untuk kita bertaubat, karena Allah memanggil kita sebagai hamba dengan hambanya, dengan kata-kata ya ibadi, wahai hambaku. Ayo yang bertaubat ke sini. Bagi orang yang mau bertaubat, taubatlah kepadaku. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu pasti akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi masih ada peluang dari Allah kepada kita, orang-orang yang melakukan dosa, sekalipun itu dosa besar, untuk kita bertaubat kepada Allah. Tapi masalahnya kan Allah itu menerima taubat sampai nyawa kita ini diambil. Permasalahannya kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil. Kita sekarang bisa hidup, mungkin masih bisa makan, tapi tidak ada jaminan, tidak ada garansi apakah kehidupan kita ini masih bisa hidup sampai besok. Tidak ada yang bisa menjamin. Betapa banyak orang yang tidur tiba-tiba besok sudah tidak bisa bangun lagi. Atau mungkin kita ini sholat subuh, bisa jadi ini sholat subuh yang terakhir, kita juga tidak akan pernah tahu. Maka inilah pentingnya kita bertaubat dengan segera. Taubat dengan segera mungkin karena kita tidak tahu umur. Bertaubat kepada Allah tanpa batas, ya, terus bertaubat, insya Allah pasti Allah akan mengampunkan. Maka di dalam hadis yang sahih itu diceritakan ada seseorang yang pernah melakukan dosa besar, gak tanggung-tanggung. Dosa besarnya bukan minum khamr, dosa besarnya bukan berzina. Dosa besarnya itu apa? Dia membunuh orang sebanyak 99 orang. Di sini ada gak yang orang pernah membunuh orang 99 orang? Gak ada. Ada, Pak Muklan? Gak ada. Ini orang 99 orang memang begal. Ada orang cekcok sedikit bunuh, cekcok sedikit bunuh, sampai dihitung jumlah orang yang pernah dibunuh itu 99 orang. Maka dia datang kepada seorang ulama. Mungkin kalau sekarang ini kiai atau ustaz, kiai, saya sowan ke sini ingin taubat kiai. Oh ya, insyaallah kamu diterima taubatnya. Tapi ngomong-ngomong, dosa kamu ini apa? Kiai, saya ini membunuh orang. Berapa orang yang telah kamu bunuh? 99 orang. Wah, banyak. Itu bukan nyawa, bukan nyamuk itu. Orang yang kamu bunuh. 99 orang. Susah kamu untuk bertaubat kepada Allah. Dosa kamu terlalu besar. Akhirnya orang ini ditambah dibentak, dibaran gitu, tambah marah. Mukanya merah, matanya merah, ngambil pisau dibunuh sekalian. Jadi kiainya itu, ulama ini dibunuh sekalian, digenapkan sekalian, nanggung 100 sekalian dibunuh. Jadi 100. Ya, tetapi kemudian timbul penyesalan, ya Allah, saya ini kok dosa tambah dosa, malah tambah dosa. Akhirnya datang lagi ke ulama di kampung yang lain. Dia datang kepada ulama tersebut dengan mengatakan seperti tadi, wahai kiai, ustadz, saya ini dosa banyak. Apa dosa kamu? Gak tanggung-tanggung kiai, saya sudah membunuh orang sejumlah 100. Ini kalau sekiranya mungkin kiainya dibilang gak diampuni, tambah lagi dibunuh itu. Tapi Masya Allah, kiai ini mungkin ilmunya begitu luas dan mengatakan insya Allah sebanyak apapun dosamu, kalau kamu mau bertobat, sujud kepadanya, insya Allah dosa-dosa kamu akan diampunkan. Tapi syaratnya kamu harus hijrah, ya, keluar dari kampung kamu maksiat. Di situ kampung kamu berbuat maksiat, kamu harus pindah ke tempat kampungnya orang soleh di sana, baru kamu diterima taubatnya. Akhirnya betul. Baik Kiai, kalau itu memang syaratnya, saya akan menuruti apa perintahmu. Kemudian akhirnya orang tersebut menuju kepada daerah hijrah dari tempat dia maksiat untuk menuju ke tempat dia bertaubat. Di tengah jalan ternyata nyawanya diambil oleh Allah. Jadi di tengah jalan nggak tahu kenapa tiba-tiba mati.
Maka akhirnya kemudian turunlah ada 2 malaikat, satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Ini bingung, bagaimana nasib hamba ini, termasuk husnul khotimah apa su'ul khotimah. Dia di satu sisi sudah berbuat dosa, di satu sisi mau bertaubat tapi belum sampai ke tempat dia bertaubat, jadi masih di tengah jalan dia bertaubat. Jadi bingung, ini urusan malaikat azab atau malaikat rahmat ini. Kalau dia diterima taubatnya maka diambil oleh malaikat rahmat, diampunkan dosanya. Tapi kalau tidak diampunkan dosanya, ini urusannya malaikat azab, dia diambil, diazab oleh Allah. Jadi cekcok, ya malaikat ini bingung, ini siapa ini, rebutan, mau bagian saya apa bagian malaikat rahmat apa malaikat azab. Akhirnya kemudian oleh Allah suruh hitung jaraknya, ya, jaraknya antara dia ke tempat bertaubat dengan tempat dia maksiat jauh mana. Nah, setelah dihitung ternyata ya, yang menang adalah malaikat rahmat. Dia lebih dekat jaraknya ke tempat dia bertaubat. Dalam riwayat lain dikatakan sebenarnya orang ini lebih dekat ke tempatnya maksiat, hanya lebih sekilan. Tetapi karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, digeser orang tersebut oleh Allah sehingga dia lebih dekat kepada tempatnya bertaubat. Maka akhirnya kemudian dosa-dosa dia diampunkan oleh Allah dan diambil oleh malaikat rahmat. Maka dari cerita ini ada satu pelajaran yang begitu penting dari diri kita. Ya, sebesar apapun dosa-dosa kita, maksiat itu adalah masa lalu. Jadi jangan kita terhantui dengan masa lalu. Oh, kita banyak maksiat, kita sering melakukan dosa. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Jangan kita memandang ke belakang, tetapi mandang ke depan. Ya, kalau memang ini saatnya kita bertaubat, ya kita tangiskan air mata kita di matahari, bersujud kepada Allah, meminta ampunan dengan sungguh-sungguh. Kita sujud kepada Allah, ya Allah, mungkin saya ini adalah orang yang maksiat, mungkin saya ini adalah orang yang berbuat dosa. Tetapi ketika kita sujud kepada Allah, meminta ampunan Allah dengan sebesar-besarnya, dengan sesungguh-sungguhnya kita bertaubat kepada Allah, saya menyesal ya Allah, saya berjanji dalam diri saya tidak akan pernah mengulangi maksiat yang pernah kita lakukan. Maka insya Allah ketika ada perasaan seperti itu, sujud dengan sesungguhnya. Allah maha melihat bahkan apa yang ada di dalam hati kita, sehingga insya Allah Allah pun akan mengampunkan dosa-dosa kita semua. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa masih ada di dalam badan. Dalam riwayat lain dikatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi hatta tatli'a asy-syamsu min maghribiha, sehingga matahari itu terbit dari sebelah barat. Ya, jadi Allah itu masih membukakan ampunan kepada hambanya selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Kalau matahari sudah terbit di sebelah barat, bukan dari timur lagi. Ini habis subuh kita lihat nih, matahari terbit dari sebelah mana. Kalau matahari kok nanti subuh ini terbit dari sebelah barat, maka sudah ditutup pintu taubat itu. Sehingga orang kalau sudah matahari terbit dari sebelah barat, mau minta ampun, mau sujud, mau sambil ngesot menghadap kepada Allah, sudah ditutup pintu taubat, tidak lagi diterima taubatnya. Karena itu sudah dekat dengan yang namanya kiamat, sudah ditutuplah pintu rahmat Allah, ditutup pintu maghfirah Allah. Maka sebelum hal itu terjadi, ayo kita introspeksi diri kita, koreksi kesalahan kita. Yang sudah pernah mungkin maksiat, lupakan maksiat tersebut, kita pandang masa depan, lakukan kebaikan-kebaikan. Rabi mengatakan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita mungkin pernah melakukan kejelekan, maka balas kejelekan kita itu dengan melakukan kebaikan. Maka kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Jadi caranya kita bertaubat apa? Lakukan yang terbaik. Ya, kita mungkin dulu sering maksiat, sekarang tinggalkan maksiat, banyakin sedekah, banyakin berbuat dengan orang lain. Siapa tahu sedekah yang kita keluarkan, perbuatan baik yang kita lakukan ini akan menghapus daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, itulah caranya kita bertaubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita di bulan Ramadan ini, sehingga tidaklah kita keluar dari bulan Ramadan kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada.